بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کی بساط الٹتی جا رہی ہے اور ہم لوگ 2022 کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور 2023 کی شروعات ہونے والی ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کو ایک جشن کی صورت میں جشن کے اعتبار سے مناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد اور اشخاص کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی اور تنظیموں کے لیے بھی اور جماعتوں کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں، یعنی یہ جو سال گزر گیا، اس عرصے میں کیا کھایا، کیا کھویا انہوں نے، اور اس عرصے میں انہوں نے کیا پایا۔ وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اس کا کس طور پر ہم نے استعمال کیا۔ اور جو قوم اپنا خود محاسبہ نہیں کر سکتی اور جو جماعت خود اپنا محاسبہ نہیں کرتی، تو پھر دوسرے لوگ اس قوم کا محاسبہ کرتے ہیں، خیر و شر کا حساب اور بدلہ لے کے وہ چکاتے ہیں۔ جو لوگ لمحوں کی ناقدری کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا نقصان صدیوں تک ہوتا ہے۔ قوموں میں زوال، انحطاط کے دلدل میں قومیں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ ہر لمحہ وقت متا گرا مایا اس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات کی اور کبھی صبح کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کے شفق کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، کبھی فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، کبھی دن کی روشنی کی اور رات کے چھا جانے کی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے، کبھی خود زمانے کی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے، اور کبھی دنوں کی آمد و رفت اور سورج اور چاند کے طلوع اور غروب سے کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے۔ دنوں کی آمد و رفت اور چاند و سورج کے طلوع اور غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قیامت میں اللہ تعالی فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی نہیں تھی جس میں نصیحت کا حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی اور کس کام میں گزاری، اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک صحت اور دوسرے فراغت وقت کی نعمت۔ صحت، آدمی تندرست ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرے انسان کے پاس وقت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ جس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ وقت ہے، پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ تو لوگ برباد کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، لیکن وقت پیسے والے اور بغیر پیسے والے، علم والے اور بغیر علم والے بھی اس کو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ ستو پھانک کر وقت گزارتے ہیں، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پھانکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے حساب لگایا کہ ستو پھانکنے میں یا روٹی کھانے میں میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے، ستو کھانے میں
जितनी मरतबा मैं 70 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेता हूं, इसलिए मैंने रोटी खाना छोड़ दी। अब उनसे कोई पूछे कि वक्त की कद्र और कीमत क्या है। अब जो 2022 की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हमें जो ये साल दिया था, आज 31 दिसंबर है, आज साल मुकम्मल हो जाएगा। ये साल जो दिया था और जो साल जा रहा है, और जाने के बाद में जो 2023 का साल कल आ रहा है, ये अल्लाह ताला ने हमें जश्न मनाने के लिए नहीं दिया है कि आज की जो रात आएगी इस रात में हम जश्न मनाएं। ये इसलिए नहीं है, बल्कि मेरे दोस्तों हम गौर करें कि ये जो साल गुजरा है, इस साल में हमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया। हमने कितने गरीबों की मदद की इस साल में, हमने कितने मोहताजों की जरूरियात को हमने पूरा किया, हम कितने बेवाओं के काम आए, हम कितने लोगों की हमने मदद की, हमारा अपना अल्लाह से क्या ताल्लुक रहा, हमने कितनी नमाजें पढ़ी। हम अपना मुहासिबा करें, इस रात में हम अपना मुहासिबा करें, और उसके बाद में जो आने वाला साल की शुरुआत हो रही है, इस अज़्म के साथ उस साल को हम शुरुआत करें कि जो हमसे कोताहियां हुई हैं वो कोताहियां अब हमसे नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो वक्त गुजरता जा रहा है, ये जो साल आ रहा है, ये जो साल जा रहा है, गोया हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। अब हम सोचें कि अगर हमारी उम्र 60 साल है तो हमारी उम्र का एक साल कम हो गया। अगर हमारी उम्र 70 साल है तो हमारी उम्र का एक साल कम हो गया। अगर हमारी उम्र 50 साल है तो हमारी उम्र का एक साल कम हो गया। इस हिसाब से हम अपना मुहासिबा करें। ये रात जश्न मनाने की नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवान दोस्तों से भी, नौजवान भाइयों से भी, और अपनी बच्चियों से भी, बहनों से भी, कि देखो इस रात में पूरी दुनिया के अंदर बहुत जराइम होते हैं, शराब पिए जाते हैं, जिना होते हैं। इसलिए हम अपने आप को बचाएं, और हम और आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। क्या हुजूर की लाई हुई शरीयत में कहीं हमें ऐसा मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या आपके मानने वाले हजरत सहाबा इकराम ने, या उसके बाद मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, इमाम मुज्तहिदीन ने, या नेक लोगों ने ऐसा कोई काम किया है? इसलिए इससे बचने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के मुहासिबे की जरूरत है, जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये तो गम की बात है कि हमारी जिंदगी का एक साल हमारी जिंदगी से कम हो गया, हमारी उम्र से एक साल कम हो गया। और उसके बाद में हम गौर करें और सोचें, इन तमाम खुराफात में लगाया हमको किसने? इन तमाम चीजों में लगाया किसने? वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन, वो लोग जो शरीयत के दुश्मन, वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात के दुश्मन, उन्होंने हमको लगाया। इसलिए मेरे दोस्तों, तय करें कि हम किसी को नए साल की मुबारकबाद नहीं देंगे। हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम अपने मुहासिबे के साथ इन रातों को गुजारेंगे। ये साल चला गया, हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। हम मुहासिबा करें, नए अज़्म और हौसला जो है वो करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, अल्लाह के बंदों के काम आएंगे, गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ेंगे और तौबा करेंगे अपने गुनाहों से, और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलेंगे। ये रात, और ये जो है, ये रात जश्न की रात नहीं है, ये रात बाहर घूमने की रात नहीं है, ये रात गुनाह करने की रात नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अज़्म और हौसले की जरूरत है कि हम बहुत तेजी के साथ अपने कब्र के करीब जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ हम आखिरत के करीब जा रहे हैं। जो दिन गुजरता है, जो हफ्ता गुजरता है, जो महीना गुजरता है, जो साल गुजरता है, वो हम अपने कब्र के करीब जा रहे हैं, अपने अल्लाह के करीब जा रहे हैं। देखो, जो हमारी जिंदगी जैसे गुजर रही, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, क्या यही लाइफ स्टाइल सहाबा की थी? क्या यही लाइफ स्टाइल जो है वो सलफ की थी, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की थी? तो अगर ये जिंदगी उनकी नहीं थी तो हमें गौर करना पड़ेगा, क्या हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? क्या हम मुसलमान हैं? इसलिए मेरे दोस्तों, अपने ईमान का मुहासिबा करें, अपने ईमान का जायजा लें, और उसके बाद में फिर अपने ईमान का जायजा लेकर एक नए अज़्म और नए हौसले के साथ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजारने का वक्त अज़्म करें। पता नहीं किस वक्त हमारी जिंदगी की शाम हो जाए,
پتہ نہیں کس وقت ہماری آنکھ بند ہو جائے اور پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, کسی کو نہیں معلوم کس وقت بلاوا آ جائے. اس لیے اس جشن کی ضرورت نہیں ہے, آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام خرافات سے بچ کر شریعت اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.